नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ डिसेम्बर 3 तारिख बुधवार। आसला प्रथम खबर भंगा हेब कटकर विपद संकुल कोठा। किछि दिन तले कटक रे एक पुराणा कोठा भांगी किछि लोकक मृत्यु हेबा परे एहाकु नै राजनीति जोर धरतिला। एने एबे विभागीय मंत्री विधानसभा एक बड़ सूचना देइछन्ति। एक लिखित प्रश्नर उत्तर दे नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र कहिछन्ति कटक रे थिबा समस्त विपद संकुल कोठा चिन्हट करा जाय खूब शीघ्र भंगा जिवो। एने कोठा गुड़ी को चिन्हट करने को एक विशेष कमिटर गठन कथा मंत्री कहते। एही कमिटी कटक महानगर अधीन समस्त विपद संकुल कोठा गुड़ी को चिन्हट कर कमिटर सदस्य माने वार्ड रु वार्ड बुली सर्वे करुछन्ति। परवर्ती खबर चारि चकिया को कला काच अड़ुआ। चारि चकिया कार कला रंगर काच लगाइले कार्यानुष्ठान हेउछि। गृह रे उत्तर रखिछन्ति गृह निर्माण नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र। मंत्री कहछन्ति 2024 मसिया जनवरी 4 तारिख ठारू 2025 मसिया अक्टोबर 31 तारिख मध्य 214 कला रंगर काच लगाइथिबा मालिकक विरोध रे हेउछि चालान। सेथुरु केवल भुवनेश्वर 162 गाड़ी अंतर्भुक्त अछि। 20 गाड़ी मालिकक ठारू 500 टंका हिसाब रे 1 लाख टंका जरिमाना आदाय होइछि। अवशिष्ट 194 गाड़ी मालिकक विरोध रे प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट मजिस्ट्रेट निकट में विचार अछि। परवर्ती खबर सरकार को बड़ निष्पत्ति बदलिला पीएमओ नाम। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ एवं सेवा तीर्थ भाव में परिचित हेबो। प्रधानमंत्री कार्यनीति एवं जनसेवा प्रति समर्पण को स्वीकृति दे सरकार यह गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछन्ति। एही परिवर्तन प्राथमिक उद्देश्य होछि प्रधानमंत्री कार्यालय को जनसाधारण अधिक सुगम करबा, जहा द्वारा नागरिक माने सहजरे सेमानक चिंता एवं परामर्श प्रकाश करिपारिबे। परवर्ती खबर दिल्ली विस्फोरण हमास लिंक। दिल्ली विस्फोरण मामलें गाजारे सक्रिय थिबा आतंकी संगठन हमासर लिंक थिबा तथ्य एवं सामना को आसिला। एही मामलें गिरफ होइतिबा आतंकवादी दानिश मोबाइल रु हमास लिंक संपर्कित तथ्य मिलिछि। तदंत अधिकारी हाथ में एपरी किछि तथ्य लागिछि। तदंत समय दानिश मोबाइल रु डिलीट होइतिबा हिस्ट्री फोटो वीडियो एवं आप तथ्य जांच करा जिबा परे यह जना पड़िछि। दानिश ड्रोन प्रजुक्ति विद्या एवं अस्त्र शस्त्र तैयारी कौशल शिखुतिला। ता फोन रे थिबा फोटो रु एसबु जना पड़िछि। परवर्ती खबर नंदनकानन रे दौड़िबो चिता। आरंभ होइगलानी पर्यटन ऋतु। आगु आसुची नुआ वर्ष, तेणु पर्यटक मान आकृष्ट करने प्रस्तुत हेउची नंदनकानन। नंदनकानन रे दौड़िबो चिता। आफ्रिकार ओडिशा को प्रथम थर पई आसीबो चिता बाघ। नंदनकानन रो खुआड़ मध्य पर्यटक माने चिता देखिबार सुजोग पाइबे। नंदनकानन को चिता आसीबा पई व्यापक व्यवस्था करा जायछि। चिता पाई नंदनकानन रे स्वतंत्र खुआड़ निर्माण चलीछि। सेथिपाई नुआ खुआड़ मध्य निर्माण होउछि जहा शेष पर्याय पहुंची गलानी। अदल बदल प्रक्रिया रे गुजरात रो 4 प्रजातिर 19 जीवजंतु आसुछन्ति। डिसेम्बर 10 रे जंतु गुड़िक नंदनकानन रे पहुंचीबे। परवर्ती खबर 2.5 कोटी ऊर्ध्व टंकार नकली मेडिसिन जबत कलेनी सरकार। बजार में मिलुछि नकली मेडिसिन। राज्य में गत 4 वर्ष 2.5 कोटी ऊर्ध्व टंकार नकली मेडिसिन जबत हेलानी। एने गृह रे तथ्य रखिले राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मुकेश महालिक। बीजेडी सदस्य रणेंद्र प्रताप स्वाई प्रश्न उत्तर रखिले स्वास्थ्य मंत्री। से कहलेनी गत 4 वर्ष मध्य चिन्हट हेलानी 168 नकली मेडिसिन। परवर्ती खबर प्रतिटी मोबाइल हैंडसेट रे इंस्टॉल हेबो संचार साथी ऐप। निर्माणकारी कंपनी को निर्देश देले सरकार। बजार को बिक्री पे आसुतिबा प्रतिटी मोबाइल हैंडसेट रे संचार साथी ऐप को आगुआ इंस्टॉल करबा लागि केंद्र सरकार को टेलीकॉम विभाग डीओटी समस्त मोबाइल हैंडसेट निर्माणकारी कंपनी को निर्देश देछि। भारतर नागरिकों को नकली मोबाइल हैंडसेट किनिबारु दूरे रखिबा लागि सरकार एपरि पदक्षेप नेइछन्ति। संचार साथी ऐप हेउछि भारत सरकार को एक साइबर सुरक्षा ऐप। एई ऐप डाउनलोड बा इंस्टॉल करबा द्वारा कोनोसी मोबाइल हैंडसेट रे नकली सिम कार्ड उपयोग करि परिबे नाही। या सहित मोबाइल हैंडसेट असली और नकली को चिन्हट करा जाई परिबो। मोबाइल हजिगले किंबा चोरी होइगले याहाकु ठाब करा जाई परिबो। परवर्ती खबर पूर्व सरकार को ऊपर बर्षिले मंत्री। विधानसभा रे पूर्व सरकार को टार्गेट कले पंचायत राज मंत्री। मेगा पानीय जल प्रोजेक्ट दुर्नीति ने बिजेडी को टार्गेट कले मंत्री। पूर्व सरकार नल थिला जल नथिला, एबे नल आ जल अछि। 2024 जून सुधा बिजेडी 3टी मेगा पाइप जल जोगाण को प्रकल्प करिथिला। आमे 17 मास रे 22टी प्रकल्प संपूर्ण करिछु बोली कहिसंती रविनारायण नायक। बिजेडी 16टी सिविल प्रोजेक्ट करथिला, आमे 66टी संपूर्ण करिछु। परवर्ती खबर टीम इंडिया कोच देले इस्तफा दर्शाइले व्यक्तिगत कारण। भारतीय महिला हॉकी दलर मुख्य कोच इस्तफा देइछन्ति। व्यक्तिगत कारण दर्शाई मुख्य कोच पदर इस्तफा देइछन्ति हरेंद्र सिंह। से भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी दलर कोच थिले। तांको तत्वावधान रे 2025 रे टीम विश्वकप जीतिथिला। हरेंद्र को इस्तफा पर महिला टीम रो पुनी थरे हेड कोच होई पारंती नेदरलैंड रो सेड मैरिजने। से अगस्त 2021 रे पदर इस्तफा देइथिले। परवर्ती खबर गत 3 वर्ष भितर महाप्रभु श्री जगन्नाथ नाम को आसेनी गोटे हेले भी जमी।
ରାଜ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ମୋଟ 60,426.943 ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହା ଭିତରୁ 38,061.892 ଏକର ଜମି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 6 ରାଜ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ 395.252 ଏକର ଜମି ରହିଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସଙ୍କ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ତେବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନଜର କଲେ 2022 ମସିହାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡ ଜମିର ପରିମାଣ ଯେତିକି ଥିଲା 2025ରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିଲା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶକ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ପରିସରରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ ସୁପରସୋନିକ କ୍ରୁଜ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହି ମିଶନକୁ ଦକ୍ଷିଣ କମାଣ୍ଡର ବ୍ରହ୍ମୋସ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ତ୍ରିସେନା ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର କମାଣ୍ଡର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ସଠିକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଉନ୍ନତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚଗତି ଉଡ଼ାଣ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ ସଠିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ୍। 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଷେଧ କରିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଏହି ନିଷେଧ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍, ସ୍ନାପଚାଟ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ। 52 ଏକର ଜାଗାରେ ହେବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ସଂଗ୍ରହାଳୟ 52 ଏକର ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ଦିର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଟାଟା ଆଣ୍ଡ ସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଲଗାତାର ଅନେକ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିର ସଂଗ୍ରହାଳୟର ନିର୍ମାଣ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମାଝା ଜମର ଠାରେ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇକନିକ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓପନ ଗେଟ୍ ବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 2025 ଉଦ୍ଯାପିତ। ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆଇକନିକ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓପନ ଗେଟ୍ ବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 2025 ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ଆକ୍ସନ ଭରା ଦିନରେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା, ଦଳଗତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଓ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଏକତାର ମହୋତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶରେ ଏପରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ପଶୁ ଲଢ଼େଇରେ ଯାଇଛି 5,609 ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ରାଜ୍ୟରେ 51ଟି ଡିଭିଜନରେ ଅଛି 51ଟି ଇକୋ ଟୁରିଜମ। ମାତ୍ର 10ଟି ଇକୋ ଟୁରିଜମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଛି। ଗୃହରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ପଶୁ ଲଢ଼େଇରେ ଯାଇଛି 5,609 ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ସେହିପରି ଗତ 10 ବର୍ଷରେ 1,396 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସରକାର 7,174.68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବୋମା ଧମକ। ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ। ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି। ବୋମା ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ବିମାନ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାର କରି ବିମାନକୁ ତନତନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ବିମାନଟି କୁଏତରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ମଝିରେ ଏକ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ବିମାନକୁ ତୁରନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ମେଷା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ମେଷା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା। SC/ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିଥିଲେ ଅନ୍ମେଷା ଯୋଜନା। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ମେଷା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଗଲାନି କି ଆଡମିସନ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାଡା। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଲାଙ୍କ ରହିବା, ଖାଇବା ଓ ଯାତାୟାତରେ ସଠିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାଡା। ସେପଟେ ଅନ୍ମେଷା ଯୋଜନା ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି SC/ST ମନ୍ତ୍ରୀ। 11 ଜିଲ୍ଲାର 163 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି 20,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନ୍ମେଷା ଯୋଜନାରେ 20,000 SC/ST ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। 2025-26ରେ 158 କୋଟି 8 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲୁ ରଖିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଅସଲ ମୁଖା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପଠାଇଲା ଏକ୍ସପାରି ଖାଦ୍ୟ। କଥାରେ ଅଛି ହଜାରେ ଶତ୍ରୁ ମିଳୁ କିନ୍ତୁ କାଙ୍ଗାଳ ବନ୍ଧୁ ନ ମିଳୁ। ଏଭଳି କିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ଏବଂ ସେଠାକାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ନିହାତି କହୁଥିଲେ। ଭାରତର ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିଟବା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ସେଠାକୁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଉଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦାନି ଦେଖାଇ ରିଲିଫ ପଠାଇଛି। ତେବେ ସାହାଯ୍ୟ ନାମରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ବର୍ଷକରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେବ ଏକ୍ସପାୟର ଡେଟ୍ ଯାଇସାରିଛି। କେବଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତୁର୍କୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାନ୍ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏପରି ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ITR ଫାଇଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ରିଫଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେଡି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଫେରାଦ ହେଲେ ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ନେଇ ମନ୍ମଥ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅପଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅପଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ତାହା ଅଶୋଭନୀୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏକ ପରିବାର ପ୍ରତି ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ଅପମାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେନା ପୋଷାକରେ ପୁଟିନଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା। ୟୁକ୍ରେନର 2 ସହର ରୁଷ କବ୍ଜାରେ। ୟୁକ୍ରେନର ଆଉ 2 ସହର ଉପରେ ରୁଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି। ନିଜେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏହାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପୁଟିନ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ପୁଟିନଙ୍କୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରିବା ବେଳେ ସେନା ପୋଷାକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବଡ ଉପଲବ୍ଧିରେ ପୁଟିନ ସେନା ପୋଷାକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେନା ପୋଷାକରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରି ପୁଟିନ ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା ଓ ପୁରା ନାଟୋକୁ ରୁଷ ସେନାର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭେଟିଲେ ଭଉଣୀ ଉଜ୍ଜମା। ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଉଜ୍ଜମା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜେଲ ଭିତରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଯାଇଥିବା ନେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦାବି କରିବା ପରଠାରୁ ଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡିଥିଲା। ଏହାପରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ରାବଲପିଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଅଡିଆଲା ଜେଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଉଜ୍ଜମା ଖାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IPL ଖେଳିବେନି ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ। IPL 2026 ନିଲାମ ପାଇଁ 1355 ଖେଳାଳି ନିଜ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ IPLରୁ 92 କୋଟି ଟଙ୍କା କମାଇଥିବା ଖେଳାଳି ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଷ୍ଟାର ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ IPL 2026 ନିଲାମକୁ ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଲିଗ୍ରେ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିରାମ ଆଣିଛି। ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, IPLର ଅନେକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସିଜନ ପରେ ମୁଁ ଏହି ବର୍ଷ ନିଲାମରେ ମୋର ନାମ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 18 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବ୍ଲକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବ୍ଲକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ରାଜଧାନୀରେ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ଶିକ୍ଷକ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 2557ଟି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଖାପାଖି 25,000 ବ୍ଲକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସଂଘ ନେତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଟିନ। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ଉଭୟର ଏଜେନ୍ସି ସ୍ତରକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରୁଷର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି। 5 ଘଣ୍ଟା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ଡିସେମ୍ବର 3 ବୁଧବାର ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି। ଏହି ତିଥିରେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସାଧନରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ। ହିଙ୍ଗୁଳ, ହରିତାଳ, କସ୍ତୁରୀ, ନାଲି, ଧଳା ଓ କଳା ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥର ସେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଏକ ନୂତନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ରେଡ୍ଡି ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଗଣିତ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ହନୁମାନଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତାକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଘାତ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।